안녕하세요. 프랑스에서 온 아이브입니다. 반갑습니다. 그럼 언제 이제 한국에 왔어요? 한국에서 처음에 2015년에 왔어요. 어, 그리고 2018년에 귀국했고 2020년에 다시 왔어요. 처음에 한국에 왔을 때는 좀 어떤 목적으로 오신 거예요? 그냥 공부, 일 뭐 이런 것들. 먼저 한국어 공부해야 돼요. 그럼 그때가 2015년이었던 거예요? 네. 와이프 따라 왔어요. 요새는 어떤 일을 하고 계세요? 요즘 4년 전에 엔터테인먼트에서 활동하고 있어요. 네. 엔터테인먼트 중에서 사실 여러 촬영 가고 있어요. 다 하고 있어요. 광고, 뮤직비디오, 홍보, 영화, 단편 영화, 웹드라마, 드라마 이런 것 하고 있어요. 좀 그런 것 중에 소개할 만한 게 좀 있을까요? 처음에 수리남에서 했어요. 엑스트라 보조 출연자였어요. 그리고 나중에 헌트도 엑스트라도 했어요. 유튜브에서 피식대학 했어요. 피식대학 했어요. 그리고 작년에 미남재영 유튜브에서 나왔어요. 그리고 예전에 20밀리언에서도 나왔어요. 유튜브에서. 그리고 뮤직비디오에서 예전에 스트레이키즈, 아이브, 얼마 전에 미노, 샤이니 또 촬영했어요. 그리고 단편 영화 했는데 이거 아직 안 나왔어요. 아직 안 나왔어요. 홍보 광고도 했어요. 근데 그런 것 같았어요. 수리남이 되게 유명한 영화잖아요. 처음에 그때 당시에 첫 촬영이에요. 수리남. 수리남이 첫 촬영인데 친구가 캐스팅 콜에서 보냈는데 지원했어요. 근데 그렇게 유명해질 줄 알았어요, 그 영화가? 한정미, 하정구. 수리남을 직접 갔었던 거예요? 아니요. 한국에서. 한국에서 했구나. 제가 한국에서만 했어요. 전주, 제주도, 서울, 인천. 그리고 제가 이런 장소까지인데. 네. 그리고 사실 수리남에서 80% 아마 한국에서 찍었어요. 20% 도미니카 공화국. 또 처음 찍은 게 이제 수리남이라고 했었잖아요. 네, 저처럼. 네. 좀 그때 당시에 느낌 좀 어땠어요? 분위기나. 재미있었어요. 거기서 친구도 사귀었어요. 그럼 재밌었어요. 네. 친구는 어떤 친구? 거기 이제 촬영하면서. 촬영했어요. 다른 무도 출연자들이 친해졌어요. 단역이라고는 했는데 엑스트라라고 했는데 어떤 역할이었어요? 엑스트라였는데 1회 수리남 1회 클럽에서 줬어요. 클럽에서. 그리고 수리남 군대가 죽였어요. 그럼 총 맞았어요. 정말 죽는 역할. 네. 총 맞는 역할. 네. 그러면 2화까지 나온 거네요. 그 뒤에는 제가 엑스트라 그쵸. 네. 수리남 보면 보통 안 봤어요. 제가 안 봤어요. 볼 수 없어요. 왜냐면 아마 2초 동안 나와요. 2초, 3초. 그건 근데 친구가 아까 캐스팅했다고 하셨었는데 어떻게 좀 이렇게 소개를 받은 거예요? 그분한테? 모르겠어요. 그분이 저한테 보내줬어요. 모로코 친구. 처음에는 프랑스어를 가르치셨군요. 네. 어디서 프랑스어 가르치셨어요? 온라인으로. 온라인으로? 네, 코비드 때문에. 네. 그러다가 이제 엔터테인먼트 쪽으로 일들이 이제 좀 생기고 하면서 이제 풀타임으로 엔터테인먼트를 하게 되신. 네, 맞습니다. 그 유튜브 채널에서는 아까 얘기하신 게 피식대학. 피식대학. 네, 아마 2년 전에 나왔어요. 피식대학. 네. 그때는 어떤 게스트셨었나요? 네, 게스트였어요. 그리고 피파 광고 했어요. 그리고 다른 영상도 했어요. 어떤 게 제일 재밌어요? 그 종류 중에. 종에서 재밌어요.
원래 코미디 영상 재밌어요. 아, 원래 코미디. 네, 재밌어요. 이거 얼마 전에도 샘 해밀턴도 같이 나왔어요. 어디에요? 샘 해밍턴 개인 유튜브 방송? 네, 원래 코미디 재밌어요. 그리고 홍보 영상도 재밌어요. 홍보 영상 쉬워요. 그때 뜻 없어요. 쉽다고요? 네, 네. 그리고 다른 친구들이랑 놀을 수 있어요. 그쵸. 그리고 그 광고도 재밌어요. 네, 다 원래. 왜냐면 제가 그 연기 좋아요. 작년에 연극도 했어요. 작년에. 어떤 거 했다고요? 연극. 연극. 연극도 했어요. 작년에. 그 역할은 그 방글라데시 이민자 역할이었어요. 재밌어요. 그 연극 할 때 그 프랑스 말로 했어요. 그 4명 방글라데시 사람 역할인데 2명 한국 사람, 1명 제가, 다른 명 그 인도네시아 사람. 근데 말할 때 대화할 때 연극에서 그 자기 언어 써야 돼요. 그럼 재밌었어요. 네, 자기 언어 써야 돼요. 대학로에서 네, 하신 거예요? 대학로에서 했어요. 연극은 처음 해보신 거였죠? 네. 근데 연극은 또 다른 거랑 아예 다르잖아요. 따라요. 네. 네, 연습도 계속 해야 되고. 많이 해야 돼요. 네. 그 2달 동안 거의 맨날 연습했어요. 그러니까 그러면 연기나 이런 거를 한국에서 처음 한 거잖아요. 네. 네, 어떻게 바로 할 수 있게 되신 거예요? 그러니까 아니요. 처음에 어려웠어요? 네. 그럼 배웠어요. 아니면 할 때 배웠어요. 어떻게 하면서 배웠어요. 하면서 배웠어요. 거기에 있는 연기자들한테도 배우고 막 이런 식으로. 네. 그리고 그 다른 조언 들었어요. 나머지 시간에는 뭐 준비를 하시거나 운동하고 뭐 이런 거예요? 네. 그 가족들이랑 같이 있어요. 같이 있고. 네, 같이 보내요. 네. 시간이 같이 보내요. 가족들이랑. 가족들은 그러면 지금 뭐 자녀가 있나요? 자녀 있어요. 몇 명? 한 명? 네. 아들? 딸? 딸. 그럼 어려요? 몇 살이에요? 2돌. 2돌. 그러면 같이 시간을 보낼 시간이 있어서 오히려 좋을 수도 있겠네요. 계속 네. 딸이랑 같이 있고 하니까. 네. 어디 사세요? 그 성북동. 성북동. 좋은 동네 사시네요. 네, 괜찮아요. Vous venez à la Corée 2005 2015. 2015. Ouais. Alors, Et ensuite, elle voulait rentrer en Corée. Donc, comme moi, c'était la première fois que je n'avais pas été en Asie, donc je voulais aussi voir ce que c'était en fait. J'étais aussi curieuse. C'est pour ça que je suis venu. c'est pas peu travailler. Non, c'est juste pour voir en fait, voir ce que c'était, découvrir en fait. Apprendre coréen. Apprendre le coréen, j'ai fait peut-être presque 2 ans. Presque 12 ans. Ouais, dans les Assez accords. longtemps. Ouais. Pourquoi vous venez encore à Corée? Mais c'est qu'en fait, comme moi je suis parti seul, il y avait ma femme qui est restée. Donc c'est pour ça que j'allais revenir en fait. J'allais revenir. Mais le plan c'était oui, si on était là, qu'on reste et qu'on voit. There is some point that you're surprised when you come to Korea, or because there would be some differences? C'est-à-dire la différence. En France, on vit, c'est qu'en France, on a quand même, on va dire, une opinion individuelle. Oui. En Corée, c'est une opinion, tu as ton opinion, mais il faut que ça matche aussi avec le groupe, parce qu'avec la société. Parce que on peut pas, en Corée, tu ne peux pas venir en Corée, par exemple, et dire que tu as envie de faire ça si la société n'est pas d'accord. Ouais. En France, c'est plus, tu peux, la société française, les gens, on va dire, des différences d'opinion dans la société, il y a des débats politiques, tout ça. Mais en Corée, c'est pas ce qu'on te demande. En Corée, tu dois suivre la société, ce que disent la société, parce que c'est comme ça. Donc ça, c'est la différence entre la France et la Corée. Tout le monde discute tous les jours, tous les sujets. Ouais, il y a ça, oui. En France, c'est ça. Il faut toujours qu'il donne une opinion, en fait, sur quelque chose. Sur un truc. Il veut savoir pourquoi. En fait, voilà, c'est ça. S'il te demande de faire un truc, si tu demandes à un Français de faire quelque chose, il veut savoir pourquoi. C'est là qui va toujours venir. En Corée, c'est pas ça. Tu le fais, tu dois le faire parce que c'est comme ça. Il faut suivre la règle, en fait. Il faut suivre les règles, donc il faut suivre les codes. Donc c'est ça, on va dire, la différence, on va dire. Oui. Si Jack, c'est plus ça. Alors, we discuss about the politics in France.
En Corée, oui, je sais. Corée, non, faut pas. Ça, c'est le truc. En France, c'est pas un problème dans le sens où chacun veut donner son opinion. Bon, tu sais, quand tu étais en France, tu as vu, les Français aiment bien parler, savoir, les débats. En Corée, justement, comme il faut unir, comme c'est Uli, donc si tu discutes de politique et les deux ne sont pas d'accord, ils vont pas se parler après, ils vont plus se parler, tu vois. En France, tu peux encore parler, mais bon, encore, ça dépend encore sur quoi. Mais bon, tu vois, tu peux ne pas être d'accord. En Corée, si c'est trop, tu vois, ils vont plus parler. Et c'est pas ça. Il faut qu'en Corée, il faut être ensemble. Ou il faut être ensemble. Donc, c'est pas, il ne faut pas diviser, en fait. Donc, c'est pour ça, en Corée, on ne parle pas de politique. C'est mon expérience que j'ai, ce que je vois. On ne parle pas de politique. Coréen est très sensible si t'es pas coréen. Tu vois. C'est ça, en fait. Quand t'es étranger, tu peux pas. Donc, c'est pour ça, la différence, c'est ça. Donc. Mais c'est pour, je sais pas si tu me comprends, mais c'est ça, en fait. C'est la manière dont font les Coréens, c'est un peu, tout le monde fait la même chose parce qu'il faut suivre. Donc c'est un peu comme une famille en fait, de ce côté-là, dans ce côté-là. En France c'est différent, donc on peut pas comparer. Les deux choses, c'est pas mauvais, hein. C'est pas que c'est mauvais, c'est juste différent. C'est vraiment différent. En réalité, on n'a jamais été unis comme en Corée, comme dans certains pays d'Asie, où on est un, parce que chaque région, ils sont toutes différentes. Son identité. Donc c'est assez différent. C'est pour ça que même le français, avec François Ier, il a décidé que le français soit la langue nationale pour essayer d'unifier en fait les Français en fait. Parce qu'en France, à la base, on est comme ça, on revendique chacun son identité, notre différence, on veut montrer une identité. Donc on n'est pas vraiment comme ça. Mais ça, c'est l'histoire après. Ça, c'est comme ça. What's the difference between when you make a relationship? Tout dépend dans quel contexte tu rencontres la personne. Si c'est au travail en général, moi en tout cas, comme je fais que les tournages maintenant, les Coréens que je rencontre en dehors, c'est plus au travail en fait. Donc c'est plus des relations de travail. Après, il y en a avec qui on garde aussi contact, un peu, on s'envoie quelques petits messages, mais c'est plus des relations de travail. C'est différent dans le sens où, on va dire en Corée, les gens sont souvent occupés aussi. En France, il y a un peu, même quand tu travailles, le français, il aime un peu le week-end, un peu sortir avec des amis ou avec des collègues, un peu plus comme ça. En Corée, comme ils sont occupés, le peu de temps qu'ils ont pour se reposer, ils le passent plus avec la famille. Donc c'est beaucoup différent. Ils posent des questions, tu vois, ils posent des questions parce qu'ils sont curieux, tu vois. Mais même si eux, ils se rencontrent pour la première fois, ils se posent pas autant de questions. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est juste, tu as quel âge, tu fais quoi, tout ça. Et quand c'est personne étrangère, ils sont curieux, ils veulent savoir et on est différents. Donc c'est pour ça qu'ils vont poser autant de questions qu'à un Coréen parce que dans l'ensemble, la même éducation, c'est la même chose. Donc ils savent déjà. Tu vois. Donc tu dirais peut-être plus ça, peut-être. Good condition to live here. Moi, je vais dire comme toujours, c'est la sécurité quand même ici. C'est quand même un peu plus sécurisé. Donc c'est pour ça aussi que, comme de la sécurité, quand je sors avec ma fille, un peu dans le quartier, ça se passe bien. C'est très sécurisé quand même ici. Oui. À Paris, c'est pas vraiment, je pense pas que ça va être vraiment grand, mais après il peut y avoir certains problèmes comme ça aussi. Mais ici, comme c'est une grosse ville, c'est sécurisé. C'est pour ça que je dis que c'est quand même sécurisé, parce que Séoul, c'est quand même une grosse ville. C'est plus gros, c'est plus grand que Paris, mais c'est très sécurisé. Alors c'est très important qui travaille ici. C'est quand même plus important. Ouais, c'est quand même plus important. C'est comme un étranger, c'est comme quelqu'un qui va aux États-Unis et qui parle, je sais pas où, qui en France ou aux États-Unis, mais qui ne parle pas anglais, quoi. Il aura moins de chances d'avoir du travail. Oui. Ce qui est normal aussi, hein, parce qu'ils vont privilégier quelqu'un qui parle anglais. Bah, c'est pareil ici. Ici, c'est pareil. Même si en Corée, les Coréens font l'effort. Il y en a qui parlent anglais, mais ça reste quand même limité si tu veux travailler comme le coréen pour avoir plus de chances d'avoir de meilleures opportunités. La région étranger Corée parce que K-pop. Ça, je ne sais pas. Moi, c'est pas mon cas. Donc après c'est que ça dépend des gens. Ça dépend des étrangers. Ça dépend des étrangers. Mais comme la Corée est beaucoup en lumière par rapport à ces questions de soft power, dans le monde, c'est question de soft power, comme avant aux États-Unis, les gens allaient beaucoup aux États-Unis parce qu'ils disaient American Dreams, donc des soft power aussi. Donc la Corée, il y a aussi leur soft power, mais après c'est pas que pour ça que les gens, je dirais, viennent en Corée, que pour la K-pop, K-drama ou autre. Mais en tout cas,
le fait d'entendre parler de Corée à chaque fois à Traçaté, ça donne envie aux gens de s'intéresser un peu plus. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissaient pas l'histoire de la Corée, ou qui n'y sont jamais allés. Mais le fait d'entendre, ah ça c'est coréen, ça vient de Corée, les voitures, la technologie, les téléphones, ça fait qu'eux-mêmes aussi, ils sont intéressés au pays et ils font des recherches et veulent venir. Du moins pour les vacances, après pas forcément pour venir s'installer ici, mais du moins venir regarder. Entertainment park in Korea after? Moi pour l'instant, n'importe où, moi ça me va. Corée pour l'instant je suis ici, mais après je ne ferme pas la porte à une opportunité qui peut être ailleurs ou autre. Pour moi ça reste le même domaine, c'est l'entertainment, donc tout est lié en fait, tout le monde se connaît. Des productions connaissent des productions coréennes qui travaillent avec des productions chinoises dans les vertical drama. Je connais des gens qui sont en Corée mais ils vont en Chine pour tourner, des fois au Vietnam, en Malaisie, donc moi je ferme aucune porte aussi à tout ça en fait. Si c'est en Corée ça continue très bien, s'il y a d'autres opportunités ailleurs j'irai aussi. Moi je suis ouvert à toute opportunité en fait, je ne suis pas fermé aux autres opportunités. Et c'est pour ça que je suis ici en Corée, parce que je n'étais pas fermé au départ à venir en Corée pour découvrir la culture coréenne ainsi que sa langue. There would be some chance, so you don't want fame. Voilà, c'est ça exactement. C'est ça. S'il y a une autre chance, je vais prendre l'opportunité, travailler en continuant. C'est juste le réseau. Dans ce monde-là, c'est même partout, dans tous les jobs, dans tous les travails, c'est le réseau. Et il faut maintenir le réseau à chaque fois en fait. C'est très difficile de chercher comme France en Corée. Ah ici, ouais, c'est vrai que il y a quelques boulangeries. En fait, c'est que c'est cher. Il y a quelques boulangeries. Quelques. Mais après, moi, je sais que pas loin de chez moi, il y a une boulangerie qui font du bon pain au chocolat, des croissants aussi, quand même comme en France. Mais c'est quand même cher, si on compare à la France et ici, c'est quand même cher. À dire un peu plus proche de ce qu'on peut avoir si je compare avec d'autres boulangeries coréennes. Mais après, il y en a une aussi, mais c'est plus vers, je crois que c'est Yangjae ou je sais plus, Gangnam, vers là. Il me semble, je sais plus vraiment, je suis passé une fois, mais c'était il y a longtemps. C'était un Français qui faisait le genre. Mais c'est cher après tout ça. Ça pain au chocolat. Ici, il était à combien même ça? Je sais plus s'il était à 4500 won ou 5000 won, je sais plus. Ouais, 4 €, un truc comme ça. Après, un pain au chocolat, quoi. En France, c'est quand même moins cher. En tout cas, quand j'y étais, c'était dans les 1,60 €, 1,20 €. Mais ouais, mais c'est que c'est cher en fait. Si on veut trouver un bon pain, c'est cher ici. Mais c'est ce qui est normal aussi, parce que c'est comme un Coréen qui veut manger dans un bon restaurant coréen en France. Bah ouais, mais c'est pas pareil. Ça va être beaucoup plus cher si c'est un bon restaurant. Après, si c'est moins cher, les Coréens vont pas aimer non plus. En France, on a des restaurants coréens, mais c'est cher. C'est cher, ouais, c'est très cher. Quand on voit le bibimbap à 15 €, c'est trop cher. Pour ce que c'est trop. Donc c'est pour ça, donc ça revient au même en fait. C'est un peu pareil. Alors c'est comme Paris. Je peux pas dire. Je sais que les appartements c'est quand même plus cher. Je pense ici c'est ce qu'il faut donner une grosse somme pour le dépôt, pour l'appartement. Après il y a des choses. Après je peux pas vraiment dire quoi. Je sais que les restaurants c'est quand même plus cher à Paris. Les restaurants. Oui. C'est quand même moins cher les restaurants. Mais ouais, la grosse chose c'est les appartements pour donner le dépôt. C'est garanti, c'est quand même beaucoup d'argent ici. Il faut donner beaucoup d'argent. C'est un peu compliqué quand même. C'est assez compliqué. Do you have any plan to here in Korea? Pour l'instant, je reste en Corée parce que pour l'instant, tout se passe bien dans le domaine, on va dire, professionnel. Donc je reste ici pour l'instant en Corée, quoi. Mon objectif, toujours continuer à travailler dedans, mais j'ai d'autres projets, mais ça, je les garde pour moi. Do you have any movies or project you're doing right now? Non, j'ai quelque chose que j'ai fait, c'était au début du mois. Alors, j'ai fait juste une scène pour un film. J'ai fait une scène avec Ma Dong-seok. Une scène avec Ma Dong-seok pour un film. Ouais. J'ai fait avec Ma Dong-seok. Ouais. Ça sortira, je pense, l'année prochaine. Oui. Ouais, l'année prochaine, ça pourrait sortir. Mais bon, on verra après. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.